ہندوستان جمع ہے، جہاں مفتی معین الدین چترویدی جیسا مہان مقرر وہ بھی اسی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت نادر جمالی بنارسی، حضرت علی رضا رہبر، حضرت اشتیاق فیضی، حضرت مسعود عبیدی و دیگر صاحبان بلا واسطہ یا بالواسطہ اسی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ہم لوگ چونکہ اس کے انتظار میں نہیں رہتے کہ ہمیں دعوت ملے گی، کارڈ آئے گا، بار بار پریشر ہوگا تو جائیں گے۔ میرے پاس وقت کی اس قدر کمی ہے، ہمارے احباب جانتے ہیں آنے والے 2-4 دنوں میں میرا ایک ایگزام ہے، باوجود اس کے 9 بجے رات کو وقت بچا کر بھی میرا ارادہ پختہ تھا کہ حاضری ضرور دینے جاؤں گا۔ مجھے یاد ہے آج سے 4 سال پہلے اسی بارگاہ سے 10-15 منٹ کی میری گفتگو ہوئی تھی، شاید میری زندگی کی پہلی تقریر اتنے بڑے اسٹیج پہ ہوئی تھی۔ تب سے مصور رضا مصباحی اس بارگاہ سے فیض پا کر پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ 4 سال پہلے میں آیا تھا، اس وقت گنے چنے لوگ مجھے جانتے تھے، مگر صرف حاضری ہو جانا ہی کامیابی کی پہچان ہے۔ اسٹیج پہ ہمارے تو یہ سارے لوگ پڑھنے نہیں آئے، بولنے نہیں آئے، اس میں سے ہر ایک کی نیت، خالص نیت یہ ہے کہ ہماری حاضری ہوگی اور ہندوستان کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جنہوں نے اپنی تبلیغ تحریک میں قوم کی خدمت میں گزارا، اللہ کی قسم عالم بننا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس مشکل ترین کام کو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا بچہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ دے کر ہم اسکولوں میں، مانٹیسری میں، انگلش میڈیم اسکولوں میں ہم ان کو ڈالتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر عالم اس لیے نہیں بنا پاتے کیونکہ عالم بنانا بچوں کو بڑا کٹھن ہے، اور عالم بننا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ایک عالم کی ذمہ داری پیسہ کمانا کم، قوم سنبھالنا زیادہ رہتا ہے۔ عالم کے سروں پہ پوری برادری، پوری قوم، پوری ملت کا بوجھ رہتا ہے۔ ایک عالم جس خاندان، جس خانوادے، جس جگہ سے ان کا تعلق رہتا ہے، بلا شبہ ہر وقت ایک عالم اپنے سماج اور اپنے گھر کے لیے ڈبل فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک عالم چاہے اپنے سماج کا کسی بھی طبقے کا عالم ہو، غریب ہو، امیر ہو، متوسط طبقے کا ہو، آپ کا بیٹا ہو، بھتیجا ہو، رشتہ دار ہو، گاؤں سماج کا ہو، ہر عالم میں 2 کوالٹیز ہوتی ہے۔ ایک کوالٹی وہ جو سب کے لیے عام ہے، ایک فائدہ عالم کا وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا بینیفٹ ہر عالم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عالم کی مثال ایک درخت کی مثال، ایک درخت کی سی ہے۔ ایک درخت جس طریقے سے ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں، ایک سیپلنگ، ایک پودا ہم لگا کر اس پر نکونی، واٹرنگ، نگہداشت کر کے، اس کے نورشمنٹ کر کے اس کو بڑا تناور درخت کی شکل میں بناتے ہیں، ایک دن پھلدار درخت تیار ہوتا ہے۔ ہر درخت میں 2 کوالٹی ہوتی ہے، پھل دینا، اور دوسری کوالٹی میں آگے بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے درخت پر ایک بچہ آ کر ڈھیلا چلا دے، ایک ٹکولا توڑ لے، ایک آم توڑ لے، آپ کو حق ہے کہ اس بچے کو پکڑ کے ان کے گارڈین کے پاس لے جائے، ان کو سزا دے۔ جو آپ کرنا چاہے کرے، چونکہ درخت آپ کا ہے، پودا آپ نے لگایا ہے، اس کی نکونی آپ نے کی ہے، نورشمنٹ آپ نے کیا ہے، واٹرنگ آپ نے کی ہے، پٹون آپ نے کیا ہے، کھاد آپ نے ڈالا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس درخت سے کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر ایک ٹکولا، ایک چھوٹا سا پھل بھی وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں توڑ سکتا، کیونکہ آپ اس درخت کے، اس پیڑ کے مالک ہیں، اس پودے کے آپ مالک ہیں۔ مگر اسی پودے کے سامنے جا کر آپ کسی دن یہ کہہ دیں کہ پودا میں نے تجھے لگایا ہے، نکونی میں نے کی ہے، تیری نگہداشت میں نے کی ہے، تیری حفاظت میں نے کی ہے، اب تیرا جو سیکنڈ بینیفٹ تیرا ہے، جو دوسروں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ دوسروں کا تم آبزرو کرتے ہو، دوسروں کو جو یہ آکسیجن پہنچاتے ہو، یہ ڈبل بینیفٹ جو تیرا ہے، یہ تم میرے علاوہ کسی کو مت دینا، یہ فائدہ تیرا کوئی نہ لے پائے۔ درخت بولے گا تم پاگل ہے کیا، تم تو مجھے لگایا ہے، پھل کھا، میرا جو کام آکسیجن پہنچانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کسی کا لینا، یہ تو میں تیرے دشمن کا بھی لوں گا، تیرے کہنے پہ بھی میں نہیں مانوں گا۔ یہ سیکنڈ بینیفٹ ایک پودے کا ہوتا ہے۔ یہی ٹھیک مثال ایک عالم کی مثال ہے۔ ایک عالم کمائے گا،
नजराना पाएगा घर वाले को देगा, एक आलिम नमाज पढ़ाएगा पैसा कमाएगा घर वाले को देगा, मगर आलिम के वजूद से जो अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल होती है वो आलिम का ताल्लुक जिस समाज से होता है, जिस सोसाइटी से होता है, जिस हल्के और तबके से होता है, उस तबके में अगर उस आलिम का कोई कट्टर दुश्मन भी है तो अल्लाह की तरफ से जो रहमतों की बारिश होगी उस बारिश में उस आलिम का दुश्मन भी नहाने का हक रखता है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। ये एक आलिम की मिसाल है। आलिम की हम कदर करें, आलिम की जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम एक आलिम रब्बानी ने इतना बड़ा काम किया थी कटिहार की इस सरजमीन पर, जहां दूर दूर तक हमें कोई जुलूस निकालने वाला, अल्लाह के नबी के नाम पर कदम बढ़ाने वाला, कोई तहरीक चलाने वाला, कोई इस तरह के मिजाज रखने वाला दूर दूर तक जिस जमाने में नजर नहीं आता था, इस मर्द कलंदर ने जुर्रत की, हिम्मत की, आवाम तक बातें पहुंचाई, चंद अपने साथ उलमा को लेकर आपने तहरीक चलाई। आज ये खबर मिली है कि सीरत कमेटी के पास इतने अफराद जमा हो चुके हैं, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जिस जिले में उतनी तादाद जुलूस मोहम्मदी बनी होती जितनी तादाद कटिहार में। आपकी समाज में ये लोग समझना चाहते हैं ये किस चीज की रह है, किसने आपको उकसाया, किसने ये इसकी तलकीन की, किसने आपको बताया, इसके इफादियत की जानकारी आपको किसने दी? एक आलिम। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक आलिम की आप इज्जत किए तो इतनी बड़ी तब्दीली और इतना बड़ा इनकलाब आपके समाज में आया। हजारों उलमा आपके समाज में रहते हैं, अगर उनकी हर एक बात हम मानते रहे, वो मस्जिद में क्या खिताब कर रहे हैं उन पर गौर करें, जलसे से क्या कह रहे हैं उस पर हम गौर करें। अल्लाह की कसम जब तक हम आलिम की बात नहीं मानेंगे तब तक हमारा समाज जिस तरह आज ओरियानियत में तब्दील होता जा रहा है, इस ओरियानियत से निकलने का कोई रास्ता हमारे समाज को नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता है, आलिमों की इज्जत करें। आलिम चूंकि आम हालात में आलिम थोड़ी बनता है, 5 साल 7 साल का बच्चा होता है, अपना घर त्याग देता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर और बेंगलोर और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में घूम घूम कर 5-7 साल का बच्चा माँ की मोहब्बत को त्याग देता है, बाप के प्यार को छोड़कर समाज की मोहब्बत को त्याग देकर 5-7 साल से वो बाहर पहले हिफ्ज़ करता है, फिर आलिम बनता है, 12-15 साल असातिज़ा की खिदमत करके मेहनत और मशक्कत के बाद तब वो आलिम बनता है। उनके खाने को आप देखेंगे, अल्लाह की कसम आप तड़प जाएंगे कि आलिम बनते समय एक मौलवी साहब को खाने में क्या परोसा जाता है। वो रोटी जो आप कभी नहीं खा सकते, वो दाल जो आप कभी टच नहीं कर सकते, वो चावल जो आप कभी नहीं खा सकते, वो कुर्बानियां जो आप कभी नहीं कर सकते, मगर ये हमारे उलमा, बेशक इनके वालिदैन होते करोड़पति मगर घर के लिए जब एक लड़का मदरसे में नामजद होता है, मदरसे में नॉमिनेट होता है, मदरसे में मुंदरिज हो जाता है, उनका नाम उनका दाखिला उनका हो जाता है, उसके बाद कहाँ करोड़पति, कहाँ खरबपति, कहाँ जमींदार का बेटा, कहाँ करोड़पति का बेटा, अब वही सूखी रोटी वो खाएगा जो गरीब का बच्चा खाता है, उसी बिस्तर पे आराम करेगा जहाँ गरीब का बच्चा सोता है, वही सहूलियत उन्हें दी जाएगी जो गरीबों के बच्चों को मिलती है। उस वक्त इतनी तकलीफ झेलकर 12 से 15 साल तक माँ कहाँ है याद नहीं, अब्बा क्या कर रहे पता नहीं, समाज चल गया खट गया क्या नहीं पता नहीं, ये सारी मुसीबतों को सहकर एक लड़का अपने असातिज़ा की पिटाई बर्दाश्त करके 12 से 15 साल की मशक्कत बर्दाश्त करके जब वो आलिम तैयार होता है तो उसका मकसद और उसकी तमन्ना ये नहीं रहती कि मैं अब आलिम बन गया मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आलिम बन गया मैं अब खरबपति बनूंगा, मैं आलिम बन गया मैं शहर में जमीन लूंगा। हाँ, अगर एक आलिम को आप जाके पूछे कि दस्तारबंदी के बाद उनका मेन मोटो, मेन मकसद क्या है, वो आलिम रब्बानी अपना मेन मकसद जाहिर करते हुए आपको यही कहेंगे कि मेरा मकसद ये है, मेरा घर बने ना बने, अल्लाह के रसूल का घर बनना चाहिए, अल्लाह का घर बनना चाहिए, समाज बनना चाहिए, कौम की तब्लीग होनी चाहिए, समाज पिछड़ाव से निकल जाए, इस्लाह होनी चाहिए, कौम को ओरियाने से मैं बचाऊंगा, ये आलिम की कोशिश होती है। इसलिए आप देखे होंगे एक आलिम जिनका घर बार उजड़ गए जाए तो उसके बाद भी मस्जिद के इमाम हो फिर भी अपनी जबान को खामोश नहीं रखते, ढोल हराम है वो बताने में वो कभी कसम नहीं छोड़ते, उससे आप कोई भी बात बोलवा लीजिए, उसको ये चिंता नहीं होती कि मुलाजमत चली जाएगी, नौकरी खत्म होगी, तनख्वाह बंद होगी, इमाम साहब हम दो लोग भगा देंगे, खजांची नाराज होंगे, खजांची नाराज हो, मेंबर नाराज हो, सेक्रेटरी गुस्सा जाए उससे मतलब कहीं। आलिम का मोटो जिंदगी गुजारने का सिर्फ यही होता है, दुनिया नाराज हो जाए मगर अल्लाह हमसे नाराज
न हो पाए, अल्लाह के रसूल नाराज न हो पाए। इसलिए आलिम मस्जिद में हो तो अल्लाह की बात, मिंबर में हो तो अल्लाह की बात, खानका में हो तो अल्लाह की बात, जलसे में हो तो अल्लाह की बात, इंफरादी तौर पे हो तो अल्लाह की बात। ये जुरात कहाँ से मिलती है? वही 12 साल की जो मेहनत एक आलिम तैयार होते वक्त जो मेहनत वो करते हैं, दाल रोटी चबा कर जो मेहनत करते हैं, उसी 12 साल के पीरियड में उनके अंदर वो जुरात, वो हिम्मत, वो हौसला अल्लाह गैबी तौर पे अता फरमाता है कि 50,000 के मजमे में भी जायज नाजायज बताने में उनको कोई कसर नहीं होती। अल्लाह की कसम, अगर हम आलिमों की हर एक बात मानते रहे तो आज हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारा समाज, हमारी जमीन जो तबाह हो रही है, पूरी दुनिया में एक मुश्त जमीन हमारी ऐसी नहीं जो खालिस मुसलमानों की जमीन हो। कहने को अरब हमारा है, कहने को इराक हमारा है, कहने को फलां मुल्क हमारा है, कहने को 57 ममालिक हमारे हैं। बहुत फख्र होता है सुनने में और बोलने में हमें जब स्टेज से हमारे उलमा बोलते हैं कि 57 ममालिक ऐसे हैं जहां कलमा पढ़ने वालों की शासन है, जहां नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत